إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وإلى حضرات أهل الخير كلهم أجمعين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد ولك الشكر حتى ترضى. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل رسولك سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم أوصل وبلغ مثل ثواب ما قرأناه وما صليناه وما هديناه وما سلمناه بعد القبول منا إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم آته الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقام محمود الذي وعدته وارزقنا في الدنيا زيارته وفي الآخرة شفاعته وأولدنا حوله المورود واسقنا من كأسه وانفعنا بمحبته يا رب العالمين. اللهم وإلى حضرات سائر الأنبياء والعلماء والشهداء والزهاد والصديقين والصالحين وإلى حضرات أهل الخير كلهم أجمعين. زد لهم تشريفا وتكريما وتعظيما وتبديلا لديك يا أرحم الراحمين. بحقهم وبجاههم بارك لنا في اجتماعنا هذا وفي كل مجالسنا يا رب العالمين. بركة تامة كما باركت على عبادك الصالحين. اللهم بحقهم وبجاههم يسر عسيرنا وسهل أمورنا وقض حوائجنا وأد ديوننا واكشف كروبنا وفرج همومنا واشف مرضانا وارحم موتانا يا أرحم الراحمين. وإلى حضرات سائر الأنبياء والعلماء والشهداء وإلى حضرات سائر أهل البدريين والأحديين والخندقيين وسائر الصحابة والقرابة كلهم أجمعين. اللهم بحقهم وبجاههم ربنا لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته ولا مرضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا إلا قضيتها ويسرت طرقها وأسبابها يا رب العالمين. اللهم أنزل البركة والصحة والسلامة. اللهم اجعل أوله صلاحا وأوسطه نجاحا وآخره فلاحا يا أرحم الراحمين. احفظنا وأهلنا من جميع البلايا والأعداء والأمراض واحفظنا وادفع عنا كل بلية ومصيبة وعاهة يا أرحم الراحمين. اللهم سلمنا وإياهم من كل آفات الدارين وارزقنا وإياهم من سعادات الدارين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ഏറ്റവും സ്നേഹാദരം നിറഞ്ഞ ഉസ്താദുമാർ, ഇത് വീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സുഹൃത്തുക്കളെ, പളപ്പണം പെരുമ്പുയ ഇർഷാദു സുബിയാൻ സുന്നി മദ്രസയിൽ
മാസം തോറും നടത്തി വരാറുള്ള സ്വലാത്ത് മജ്ലിസ് നമുക്കറിയാം. കോവിഡ് കാരണം ലോക്ക്ഡൌൺ ആയതുകൊണ്ട് നിലവിലെ സാഹചര്യം അനുസരിച്ച് മദ്രസയിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടി പിന്നീട് നമുക്ക് നടത്താൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല. ഏകദേശം 7-8 മാസത്തോളമായി നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് കൂടി സ്വലാത്ത് മജ്ലിസ് മദ്രസയിൽ വെച്ച് നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. എങ്കിലും നിങ്ങളെല്ലാവരും നിങ്ങളുടെ വീടുകളിൽ വെച്ച് മാസത്തിൽ നടക്കുന്ന സ്വലാത്ത് ചൊല്ലാറുണ്ട് എന്നാണ് കരുതുന്നത്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമ്മുടെ റബീഉൽ അവ്വൽ മാസം ഈ മാസമായതോടുകൂടി നമ്മുടെ മൗലിദ് പരിപാടികൾ, നബിദിന പരിപാടികൾ അതൊക്കെ ഓൺലൈനായിട്ട് നടത്താൻ നമ്മൾ തീരുമാനിക്കുകയും ഇതിന്റെ ഭാഗമായി നമ്മുടെ സ്വലാത്ത് മജ്ലിസും ഓൺലൈനായി നടത്താൻ തീരുമാനിച്ച് ആ സംഗമത്തിലാണ് ഞാനിപ്പോ ഒരുമിച്ച് കൂടിയിട്ടുള്ളത്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നിലവിലെ സാഹചര്യങ്ങളൊക്കെ മാറി എത്രയും പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ മദ്രസയിൽ വെച്ച് നമ്മുടെ സ്വലാത്ത് മജ്ലിസും മറ്റു പ്രോഗ്രാമുകളൊക്കെ നടത്താൻ അല്ലാഹു തആല തൗഫീഖ് നൽകുമാറാകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. ഇന്നത്തെ സ്വലാത്ത് മജ്ലിസിൽ നമുക്ക് മുഖ്യ പ്രഭാഷണം നടത്തുന്ന അബ്ദുർ റഊഫ് സഖാഫി സീക്കനറിനെ വളരെ സ്നേഹാദരങ്ങളോടെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. അതുപോലെ അധ്യക്ഷത വഹിക്കുന്ന മദ്രസ മാനേജിംഗ് കമ്മിറ്റി പ്രസിഡന്റ് മുഹമ്മദ് നന്നമ്പ്ര, അതുപോലെ ഇവിടെ വീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മുഴുവൻ ആളുകളെയും സ്വലാത്ത് മജ്ലിസിലേക്കും അതുപോലെ മദ്ഹൂർ റസൂൽ പ്രഭാഷണത്തിലേക്കും വളരെ ഹാർദവമായി സ്വാഗതം ചെയ്ത് അധ്യക്ഷ സ്ഥാനത്തിന് വേണ്ടി മുഹമ്മദ് നന്നമ്പ്രയെ സ്നേഹാദരപൂർവ്വം ക്ഷണിച്ച് അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി തആല വബറകാതുഹു. ബഹുമാനപ്പെട്ട അബ്ദുർ റഊഫ് സഖാഫി CK നഗർ, അതുപോലെ സഹപ്രവർത്തകരായ അഷ്റഫ്, ആബിദ്, മറ്റു സുഹൃത്തുക്കളെ, നാട്ടുകാരെ, അസ്സലാമു അലൈക്കും. ഏകദേശം ഒരു 7 വട്ടക്കാലത്തിലേറെ നമ്മൾ ഇർഷാദ് സുബിയാൻ മദ്രസയിൽ വളരെ ഭക്ത്യാദരവുകളോടെ നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നതും സ്ത്രീകളടക്കം ഒട്ടേറെ പേർ പങ്കെടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നതുമായ മാസാന്തം നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്ന സ്വലാത്ത് മജ്ലിസ് ഇന്ന് ലോകത്തെയാകെ ബാധിച്ചിട്ടുള്ള COVID-19 മഹാമാരി കാരണം നടത്താൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥയിൽ ഏകദേശം 8 മാസക്കാലത്തോളമായി നമ്മൾ നടത്താതിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും തന്നെ ഈ സ്വലാത്ത് നടത്താതിരിക്കുന്നതിലുള്ള വിഷമവും ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊക്കെ ഉണ്ട്. അതിനൊരു പരിഹാരം എന്ന നിലയ്ക്ക് ആധുനിക ടെക്നോളജി ഉപയോഗിച്ച്, അതായത് ഓൺലൈനായിട്ട് സ്വലാത്ത് മജ്ലിസ് നടത്താം എന്നൊരാലോചന നമ്മുടെ പ്രവർത്തകരിൽ നിന്നുണ്ടാവുകയും അതനുസരിച്ച് അതിൻ്റെ ഒരു ഉദ്ഘാടന കർമ്മം ആണ് ഇവിടെ നടത്തുന്നത്. ഈ തരുണത്തിൽ കൂടുതൽ ഞാൻ വിശദീകരിക്കുന്നില്ല. സ്വാഗതപ്രസംഗൻ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങളെ ബോധ്യപ്പെടുത്തി. അതുപോലെ ഈ പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നതും മുഖ്യ പ്രഭാഷണം നടത്തുന്നതും ബഹുമാനപ്പെട്ട അബ്ദുർ റഊഫ് സഖാഫി CK നഗറാണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വളരെ പ്രൗഢഗംഭീരമായ പ്രസംഗം കേൾക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മളിവിടെ ആകാംക്ഷാപൂർവ്വം കാത്തിരിക്കുന്നത്. ഈ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്ത എല്ലാവരും ഇതിനോട് സഹകരിക്കണമെന്നും ഈ ഒരു ഉദ്യമം ഒരു വൻ വിജയത്തിലെത്തിക്കാൻ വേണ്ടി എല്ലാവരുടെയും നിസ്സീമമായ സഹകരണവും സഹായവും ഉണ്ടാകണമെന്നും അഭ്യർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഈ പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നതിനും മുഖ്യ പ്രഭാഷണം നടത്തുന്നതിനുമായി ബഹുമാനപ്പെട്ട അബ്ദുർ റഊഫ് സഖാഫി CK നഗർ അവരുടെ ക്ഷണിക്കുന്നു. അസ്സലാമു അലൈക്കും. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ.
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل وصحاب سيدنا ومولانا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദുമാർ, പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദര സഹോദരിമാർ, വിദ്യാർത്ഥിനികളെ, അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ മീലാദ് ആഘോഷ പരിപാടിയിൽ ഒരുമിച്ചുകൂടിയ നമ്മയും കുടുംബങ്ങൾ, ബന്ധങ്ങൾ എല്ലാവരെയും തിരുനബിയുടെ ശഫാഅത്ത് ലഭിക്കുന്നവരിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ. ആമീൻ എന്ന് ആമുഖമായി ദുആ ചെയ്യുകയാണ്. പെരുമ്പുഴ ഇർഷാദ് സുബിയാൻ മദ്രസയിലെ ഈ വർഷത്തെ നബിദിനാഘോഷ പരിപാടികൾ പ്രതികൂലമായ സാഹചര്യത്തിലും മറ്റു പല സ്ഥലങ്ങളിലും നടക്കുന്നത് പോലെ നമുക്ക് സംഘടിപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു. അൽഹംദുലില്ലാഹ്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അവന്റെ ദീനിന്റെ പ്രബോധകരും പ്രചാരകരുമായി ആദം നബി അലൈഹിസ്സലാം തൊട്ട് പ്രവാചകന്മാരെ ഭൂമിയിലേക്ക് പറഞ്ഞയച്ചിട്ടുണ്ട്. സംസ്കാരശൂന്യരായ ജനവിഭാഗത്തെ സത്യത്തിൻ്റെയും ഉന്നത സംസ്കാരത്തിൻ്റെയും വാക്താക്കളാക്കി മാറ്റുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ്, അതുവഴി മനുഷ്യ ജീവിതത്തിൻ്റെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം നേടുക അഥവാ പാരത്രിക വിജയം കൈവരിക്കുക എന്ന ഉദ്ദേശ്യത്തോടുകൂടെയാണ് അല്ലാഹു തആല അംബിയാഇനെ ലോകത്തേക്ക് പറഞ്ഞയച്ചിട്ടുള്ളത്. ആ അംബിയാക്കളിൽ അവസാനത്തവരും എന്നാൽ റബ്ബിൻ്റെ പടപ്പുകളിൽ ഏറ്റവും ഷറഫുള്ളവരുമായ മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ എക്കാലത്തും പറയപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. തിരുനബിയുടെ ജനനത്തിന് ശേഷം മാത്രമല്ല, റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ ഭൂമിയിലേക്ക് പിറന്നു വീഴുന്നതിൻ്റെയൊക്കെ കാലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് തന്നെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഹബീബിനെ ഓരോ മാറി വരുന്ന സമുദായവും ഓർത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. ആദം നബി അലൈഹിസ്സലാം അള്ളാഹുവിൻ്റെ തീരുമാനപ്രകാരം സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങേണ്ട ഒരു ഘട്ടം വന്നപ്പോൾ ആദം നബി അലൈഹിസ്സലാം അള്ളാഹുവിനോട് പിന്നീട് പരാതി അറിയിച്ചത് അല്ലെങ്കിൽ വിഷമം പ്രകടിപ്പിച്ചത് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ മുൻനിർത്തിയായിരുന്നു എന്നത് രേഖയാണ്. മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി എന്ന അവസാന പ്രവാചകരെ എങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് ആദം നബി അലൈഹിസ്സലാമിനോട് അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ അബുൽ ബഷറിന്റെ മറുപടി, അല്ലാഹുവേ, നിന്റെ അർശിന്റെ കാലിന്മേൽ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് എഴുതിയതുപോലെ മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി എഴുതപ്പെട്ടതായി ഞാൻ കാണുന്നു. നിനക്ക് ഏറ്റവും താല്പര്യപ്പെട്ട ഒരാളുടെ നാമമല്ലാതെ നിന്റെ കൂടെ ചേർക്കുകയില്ലല്ലോ എന്ന നിലക്ക് തന്നെയാണ് ഞാൻ ആ പേരിൻ്റെ പൊരുളറിഞ്ഞുകൊണ്ട് നിന്നോട് ചോദിക്കുന്നത് എന്ന് ആദം നബി അലൈഹിസ്സലാം പറഞ്ഞത് തൊട്ട് മാറി മാറി വന്ന പ്രവാചകന്മാരുടെ ജീവിതത്തിലൊക്കെ നമ്മൾ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ സ്മരണ അവരിലും അവരുടെ സമുദായത്തിലും നിലനിന്നിരുന്നു എന്ന് നമുക്ക് ബോധ്യപ്പെടുന്നതാണ്. ബഹുമാനപ്പെട്ട സുലൈമാൻ നബി അലൈഹിസ്സലാം അവരുടെ ജീവിതകാലത്ത് ജനങ്ങളെ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിക്കൊണ്ട് പല വിഷയങ്ങളും പറയുമ്പോൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ സുലൈമാൻ നബി അലൈഹിസ്സലാം പലപ്പോഴും ഖാത്തമുൻ നബിയായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കൊടുത്തിരുന്നു എന്നതും ചരിത്രമാണ്. ഇങ്ങനെ മുൻകാല പ്രവാചകന്മാരെല്ലാം റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ അവരവരുടെ സമുദായത്തിന് പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുത്തിരുന്നു എങ്കിൽ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആലയുടെ തീരുമാനപ്രകാരം മഹദിയായ ആമിന ബീവിയുടെ പൊന്നുമോനായി റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ ലോകത്തേക്ക് പിറന്നു വീണ ആ സമയം തൊട്ട്
അവിടുത്തെ ഉമ്മത്ത് തിരുനബിയുടെ ജീവിതകാലത്തെ 63 വയസ്സിലും റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ പറഞ്ഞു പ്രകീർത്തിച്ചു. എന്നാൽ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഹബീബിൻ്റെ വഫാത്തോടുകൂടെ ആ ഒരു സ്മരണയും ആ ഒരു പറച്ചിലും നിന്നു പോകാൻ പാടില്ല, അത് നിൽക്കുകയില്ല. കാരണം അള്ളാഹു ഖുർആനിൽ പറഞ്ഞത് വറഫഅനാ ലക ദിക്റക് എന്നാണ്. അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഹബീബിനോട് അള്ളാഹു തആല അലം നശ്റഹ് സൂറത്തിലൂടെയാണ് ഈ വിഷയം ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്നത്. വറഫഅനാ ലക ദിക്റക്, നബിയെ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ദിക്റിനെ, നിങ്ങളെക്കുറിച്ച് ജനങ്ങൾ പറയലിനെ നാം ഉയർത്തി തന്നിരിക്കുന്നു. അഥവാ അത് എല്ലാ സ്ഥലത്തും എല്ലാ സമയത്തും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രതിഭാസമാക്കി റബ്ബ് മാറ്റിയിരിക്കുന്നു എന്നർത്ഥം. ജിബ്രീൽ അലൈഹിസ്സലാം റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളോട് വന്ന് ചോദിക്കുകയാണ്, അള്ളാഹുവിൻ്റെ ദൂതരെ, അള്ളാഹു തആല ഈ പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം വറഫഅനാ ലക ദിക്റക് എന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ താല്പര്യം എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടോ? റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ മറുപടി, അല്ലാഹു അഅലം, എനിക്കറിയില്ല ജിബ്രീലേ. ജിബ്രീൽ അലൈഹിസ്സലാം പറയുകയാണ്, എന്നെ റബ്ബ് പറഞ്ഞയച്ചത് നിങ്ങൾക്കതേക്കുറിച്ച് ബോധ്യപ്പെടുത്തി തരാൻ വേണ്ടിയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ജിബ്രീൽ അലൈഹിസ്സലാം പറയുന്നു, അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഹബീബായ നബിയോട്, തങ്ങളെ റബ്ബ് ഈ പറഞ്ഞതിന്റെ ഉദ്ദേശ്യം അള്ളാഹു അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. യഖൂലുല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല, അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല പറയുന്നു, നബിയെ ഇദാ ദുഖിർതു ദുഖിർത മഈ, ഞാൻ എവിടെ പറയപ്പെട്ടാലും എൻ്റെ കൂടെ നിങ്ങളെയും പറയും തങ്ങളെ. അല്ലാഹ് എന്നുള്ള പേര് എവിടെ പറഞ്ഞാലും അതിൻ്റെ കൂടെ മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ് എന്ന് പറയുന്നൊരവസ്ഥ വരും. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നാം പരിശോധിക്കുക, നമ്മളൊക്കെ 5 വഖത്ത് നിസ്കരിക്കുന്നവരാണ്. ആ നിസ്കാരത്തിന് വേണ്ടി പള്ളിയിൽ ബാങ്ക് വിളിക്കപ്പെടുകയാണ്. ആ നിസ്കാരങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വീടുകളിൽ ബാങ്ക് വിളിക്കുകയാണ്. ആ നിസ്കാരത്തിന് വേണ്ടി പള്ളിയിലും വീട്ടിലും നമ്മുടെ മുസല്ലയിലുമെല്ലാം ഇഖാമത്ത് നമ്മൾ ചൊല്ലുകയാണ്. ഈ ബാങ്കിലും ഇഖാമത്തിലും അഷ്ഹദു അല്ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹിൽ മാത്രം നിർത്താതെ അഷ്ഹദു അന്ന മുഹമ്മദർ റസൂലുള്ളാഹ് എന്ന് നാം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു, കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഇനി നിസ്കാരത്തിലേക്ക് കടന്നാൽ അല്ലാഹു തആലാക്ക് വേണ്ടി അടിമ ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ആരാധനയാകുന്ന നിസ്കാരം, ആ നിസ്കാരം സലാം വീട്ടുന്നതിൻ്റെ ഇടക്ക് മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങളെ വിളിച്ചിട്ട് അസ്സലാമു അലൈക അയ്യുഹൻ നബി എന്ന് അത്തഹിയാത്തിൽ നമ്മൾ ചൊല്ലുന്നു. നിർബന്ധമാണല്ലോ അത്. ആ അത്തഹിയാത്ത് കഴിഞ്ഞ് അതേ ഇരുത്തത്തിൽ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ പേരിൽ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലാതെ ഒരാൾ സലാം വീടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അയാളുടെ നിസ്കാരം സമ്പൂർണമാകുന്നില്ല, ശരിയാകുന്നില്ല. അഥവാ ബാങ്കിലും നിസ്കാരത്തിലും ഇനി ഖുതുബയിലാണെങ്കിലും മറ്റേതേത് മതപരമായ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളുണ്ടോ അവിടെയെല്ലാം അല്ലാഹു തആല തീരുമാനിച്ചു, റബ്ബിനെ പറയപ്പെട്ടാൽ മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങളെ പറയണമെന്ന്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് വറഫഅനാ ലക ദിക്റക് എന്നെന്നും എല്ലായിടത്തും എല്ലാ ജനതയും അങ്ങയെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. ലോകത്ത് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെപ്പോലെ ജനങ്ങളാൽ പറയപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മറ്റൊരാളില്ല എന്നുള്ളത് ഉറപ്പാണ്. ചിലർ പറയുന്നത് വിമർശനത്തോടുകൂടെയായിരിക്കും. എന്നാൽ അതിലേറെ വിമർശകർ പോലും നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ സൽസ്വഭാവയും നന്മയും മനസ്സിലാക്കി പലതും പൊതുസമൂഹത്തിന്റെ മുമ്പിൽ പല കാലത്തും ഈ പുതിയ കാലത്തും സമ്മതിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാഴ്ചയാണ് നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. കാരണം റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ ഒരു അറേബ്യകളിലേക്ക് മാത്രം അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു സമൂഹത്തിലേക്ക് മാത്രം നിയുക്തരായ പ്രവാചകരല്ല. മറിച്ച് അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബിനെ റബ്ബ് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് വമാ അർസൽനാക ഇല്ലാ റഹ്മത്തൽ ലിൽ ആലമീൻ എന്നാണ്. ആലമീൻ എന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ താല്പര്യം മാസിവൽ ബാരി തആല, അല്ലാഹു അല്ലാത്ത എല്ലാ സൃഷ്ടിചരാചരങ്ങളും ആലമീനിന്റെ ഗണത്തിൽ ഉൾപ്പെടുകയാണ്. അപ്പൊ മലക്കുകൾക്ക് റഹ്മത്താണ് റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങൾ. മനുഷ്യർക്കും ജിന്നുകൾക്കും ഇനി ഏത് ജീവജാലങ്ങളുണ്ടോ എല്ലാത്തിനും നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ അനുഗ്രഹമാണ്, കാരുണ്യമാണ്. ആ റഹ്മത്ത് മനുഷ്യരായ
നാം അടങ്ങുന്ന അവിടുത്തെ ഉമ്മത്ത് അനുഭവിച്ചതുപോലെ, അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പോലെ മലക്കുകൾ ധാരാളമായി അനുഭവിച്ചു. റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളോട് ജിബ്രീൽ അലൈഹിസ്സലാം പലവരും ആ കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ കാരുണ്യം മനുഷ്യർക്കും മലക്കുകൾക്കും കിട്ടിയതുപോലെ ജിന്നുകൾക്ക് ആ കാരുണ്യം ലഭിച്ചു. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളിൽ നിന്ന് ജിന്നുകൾ ഖുർആൻ കേട്ടുവെന്നും ആ ജിന്നുകളിൽ ഒരുപാട് ആളുകൾ വിശുദ്ധമായ ദീന് വിശ്വസിച്ചു എന്നുമൊക്കെ ഖുർആനിൽ തന്നെ സൂറത്തുൽ ജിന്നിലൂടെ അല്ലാഹു തആല പറയുന്നുണ്ട്. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ കുറിച്ച് ഇസ്ലാം പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് നബിയു സഖലൈൻ എന്നാണ്. മനുഷ്യരിലേക്ക് മാത്രമുള്ള പ്രവാചകരല്ല, മറിച്ച് സഖലൈനാണ്. ജിന്നും ഇൻസും രണ്ട് വിഭാഗത്തിനുമുള്ള പ്രവാചകരാണ് മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. പറഞ്ഞു വന്നത് എല്ലാവർക്കും കാരുണ്യമായ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ എല്ലാവരാലും അല്ലാഹു തആല പറയിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ്. മനുഷ്യര് പറയുന്നത് പോലെ റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങളെ പക്ഷി പറവകൾ അവറ്റകളുടെ ഭാഷയിൽ പറയുന്നുണ്ട്, മൃഗങ്ങൾ അവരുടെ ഭാഷകളിൽ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. സലമത്ത് ബിൻ അക്വ റളിയല്ലാഹു അൻഹു എന്ന സ്വഹാബി, അദ്ദേഹം ഇസ്ലാമിലേക്ക് കടന്നു വരാൻ തന്നെ കാരണം ഒരു ചെന്നായയായിരുന്നു എന്ന് ചരിത്രം പരിശോധിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ബോധ്യപ്പെടും. ആട്ടിടയനായി മരുഭൂമിയിൽ മദീനയിൽ നിന്ന് കുറച്ചകലെ ഒരു പ്രദേശത്ത് ആടിനെ മേച്ച് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സലമത്ത് എന്ന ആ മനുഷ്യൻ തന്റെ ആട്ടിൻപറ്റത്തിന്റെ ഇടയിലേക്ക് ആടിനെ പിടിക്കാൻ വേണ്ടി കടന്നു വന്നൊരു ചെന്നായ, ആ ചെന്നായയെ ആട്ടിയോടിച്ചപ്പോ തൊട്ടടുത്തുള്ള കുന്നിന്റെ മുകളിൽ കയറിയിട്ട് ചെന്നായ സലമത്തിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു നിന്ന് ചോദിച്ചൊരു ചോദ്യമുണ്ട്. ഓ മനുഷ്യ, എന്റെ റബ്ബ് എനിക്ക് നിശ്ചയിച്ച റിസ്ക് നീയായിട്ട് എന്തിനാ മുടക്കുന്നത്? നീ എന്തിനാ അത് തടയുന്നത്? ഇത് കേട്ടപ്പോ സലമത്തെന്നവർ അന്താളിച്ചുപോയി. അദ്ദേഹം മൂക്കത്ത് വിരൽ വെച്ചു. അജബൻ, ഇതെന്തൊരു അതിശയമാണ്, ഇതൊന്നൊരു അതിശയമാണ്. ശരിക്കും യഖൂലു ദിഅബ് ദിഅബ് യതകല്ലമു ദിഅബ്, ചെന്നായ സംസാരിക്കുന്നുവോ? ഇതെന്തൊരു അതിശയമാണ് എന്ന് മൂക്കത്ത് വിരൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ചോദിച്ച സലമത്തിന്റെ മുമ്പിൽ ആ ചെന്നായ വീണ്ടും വാചാലനാവുകയാണ്. ഓ മനുഷ്യ, ഈ ഒരു ചെന്നായയാകുന്ന എന്റെ സംസാരം നിന്നിൽ അത്ഭുതമുളവാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പറയട്ടെ, തൊട്ടപ്പുറത്ത ആ യസ്രിബിൽ വരാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങളെ വിശദീകരിക്കുന്ന ഒരു പ്രവാചകർ വന്നിട്ടുണ്ട്. ലോകത്ത് സംഭവിക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങളെ കൃത്യമായി പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു നബി തൊട്ടടുത്ത് മദീനയിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട്, യസ്രിബിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ സലമത്ത് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ മനസ്സിൽ വല്ലാത്ത ആവേശം. പലരിൽ നിന്ന് പൂർവ്വ വേദത്തിൽ നിന്ന് ഈ ഒരു മെസ്സേജ് അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ആട്ടിൻപറ്റങ്ങളെ മേച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എനിക്കെങ്ങനെ മദീന വരെ പോയി വരാൻ പറ്റും? റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ എങ്ങനെ കാണാൻ പറ്റുമെന്ന് ആശങ്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന, സംശയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സലമത്തിന്റെ മുമ്പിൽ ആടുകൾക്ക് പ്രൊട്ടക്ഷൻ നൽകാൻ ഞാൻ തയ്യാറാണെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ചെന്നായ വീണ്ടും വാചാലയാവുകയാണ്. അങ്ങനെ ഈ ആട്ടിൻപറ്റങ്ങളെ ചെന്നായയെ നോക്കാനേൽപ്പിച്ചുകൊണ്ട് മദീനയിലേക്ക് കടന്നുപോയ സലമത്ത് റളിയല്ലാഹു അൻഹു മദീനയിലെ സ്വഹാബാക്കളോട് ഉണ്ടായ സംഭവമൊക്കെ പറഞ്ഞു. അവർ റസൂലുള്ളാഹിന്റെ മുമ്പിൽ വിഷയം അവതരിപ്പിച്ചു. സലമത്ത് എന്നവരെ റസൂലുള്ള വിളിച്ചു. ആ റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങളോട് അദ്ദേഹം കാര്യമൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു, സത്യമാണ്, ചെന്നായ സംസാരിക്കുന്നതിൽ നിങ്ങൾ അത്ഭുതപ്പെടേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നിങ്ങൾക്കറിയോ സഹാബ, ഒരു കാലം വരാനുണ്ട്, ഒരു കാലം വരാനുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ശേഷം. ആ കാലത്ത് മനുഷ്യർ ധരിച്ചിരിക്കുന്ന ചെരുപ്പിന്റെ വാറുകൾ മനുഷ്യനോട് സംസാരിക്കുന്ന ഒരു കാലം വരാനുണ്ട്. എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ആ ഒരു പറച്ചിലല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പ്രവചനം ഇന്ന് നമ്മുടെ ഈ പുതിയ കാലത്ത് പുലർന്നിരിക്കുകയാണ്. ഏതെല്ലാം രൂപത്തിലാണിന്ന് മൊബൈൽ നമ്മുടെ പോക്കറ്റിൽ നിന്ന്, നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന്, നമ്മുടെ കാലിൽ നിന്ന് ഒക്കെ സംസാരങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞതൊക്കെ ലോകത്ത് പുലരും.
ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയത് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ മനുഷ്യർക്ക് മാത്രമല്ല പരിചയം, മൃഗങ്ങൾ പരിചയപ്പെട്ടതിന്റെ, മൃഗങ്ങൾ പരിചയപ്പെടുത്തിയതിന്റെ ചെറിയൊരു ഉദാഹരണമാണ് പറഞ്ഞത്. ഇനി അങ്ങോട്ട് ചിന്തിച്ചാൽ ജീവജാലങ്ങൾക്ക് മുഴുവനും അനുഗ്രഹമായതുകൊണ്ട് തന്നെ അല്ലാഹു തആല എല്ലാവരിലൂടെയും നബി തങ്ങളെ പറയിപ്പിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ്. ഓർമ്മയുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക്? അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സ്വഹാബാക്കളിൽ 80 ചില്ലാനം 82 സ്വഹാബാക്കളെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് ഒരു ബൈഅത്ത് നടന്ന സംഭവം ഇസ്ലാമിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. ബൈഅത്തുർ റിദ്വാൻ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ആ ബൈഅത്തിന്റെ ചരിത്രം നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോ, അത് മനസ്സിലാക്കുമ്പോ സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ കേവലം ആ സ്വഹാബാക്കൾക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഞാനും നിങ്ങളും അടങ്ങുന്ന മനുഷ്യർക്കോ മാത്രം കാരുണ്യമല്ല എന്ന് നമുക്കൊന്നുകൂടെ ബോധ്യപ്പെടും. എന്തേ സംഭവിച്ചത്? അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് ഈ 82 സ്വഹാബാക്കളോട് ബൈഅത്ത് ചെയ്യുകയാണ്. അള്ളാഹുവിലുള്ള വിശ്വാസവും തിരുനബിയിലുള്ള വിശ്വാസവും മറ്റു ഈമാൻ കാര്യങ്ങളും ഇസ്ലാം കാര്യങ്ങളൊക്കെ വ്യക്തമായി ജീവിതത്തിൽ പുലർത്തി ജീവിക്കുമെന്നുള്ള ഒരു കരാറ്, ആ ഒരു ഉറപ്പ് നബി തങ്ങളുടെ കൈ പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഓരോ വ്യക്തിയും നിർവഹിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഈ ബൈഅത്തുർ റിദ്വാൻ നടന്നത് ഒരു മരത്തിന്റെ തണലിൽ വെച്ചായിരുന്നു. ഷജറത്തുർ റിദ്വാൻ എന്ന് ആ മരം ചരിത്രത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഷജറത്തുർ റിദ്വാൻ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന മരത്തിന്റെ താഴെ ഇരുന്നു കൊണ്ട് നബിയും സ്വഹാബാക്കളും ബൈഅത്ത് ചെയ്തു. ആ സ്വഹാബാക്കളിൽ അവസാനത്തവരാകുന്ന ഉഖ്ബത്ത് ബിൻ ആമിർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു, ഉഖ്ബത്ത് ബിൻ ആമിർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബൈഅത്തും കഴിഞ്ഞു. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളോട് ബൈഅത്ത് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഉഖ്ബത്ത് എന്നവർ ചോദിക്കുകയാണ്, അയാ റസൂലല്ലാഹ്, അല്ലാഹുവിന്റെ ദൂതരെ, അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലേ, ഞാനടക്കമുള്ള എന്റെ കൂട്ടുകാരായ സ്വഹാബാക്കളൊക്കെ ഇവിടെ അങ്ങയെ ബൈഅത്ത് ചെയ്തു. അങ്ങ് പറഞ്ഞതുപോലെ ഞാൻ ജീവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്കെന്ത് ലഭിക്കും, അതിന്റെ പ്രതിഫലം എന്താണ് എന്ന് ഒന്നുകൂടെ എനിക്കറിയാൻ താല്പര്യമുണ്ട്. കേട്ടപ്പോ റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങൾ പറഞ്ഞു, പ്രിയപ്പെട്ട ഉഖ്ബ, നിങ്ങളും ഈ ഇരിക്കുന്ന സ്വഹാബാക്കളും ഇനി ആരുമാവട്ടെ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായി പാലിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിതം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോവുകയാണെങ്കിൽ റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങൾ പറയുന്നു, ഉഖ്ബത്തെ, നിങ്ങൾക്ക് സ്വർഗം വാങ്ങിത്തരാൻ ഞാനിതാ ജാമ്യം നിൽക്കുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ സ്വർഗം വാങ്ങിത്തരും. നോക്കണം നിങ്ങള്, അള്ളാഹുവിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള സ്വർഗലോകം റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറയാണ്, ഞാൻ നിങ്ങൾക്കത് വാങ്ങിത്തരാം, അഥവാ നിങ്ങളെ സ്വർഗത്തിൽ കടക്കും. ഉഖ്ബത്ത് എന്നവരുടെ കണ്ണുകൾ നിറഞ്ഞു. കൂടിയിരിക്കുന്ന സ്വഹാബാക്കൾ സന്തോഷത്തോടെ കണ്ണീർ പൊഴിക്കുകയാണ്. ആ സമയത്താണ് അവരത് കണ്ടത്. ഷജറത്തുർ റിദ്വാൻ എന്ന ഈ മരത്തിന്റെ മുകളിൽ നിന്ന് അതാ വെള്ളമിറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. മുകൾ ഭാഗത്തുനിന്ന് വെള്ളം ഒലിക്കാണ്. മഴ പെയ്യല്ല, ആരും പോയി മൂത്രമൊഴിച്ചതല്ല, ആരും വെള്ളം ഒഴിച്ചതല്ല. മുകളിലേക്ക് നോക്കിയപ്പോ മരത്തിന്റെ കൊമ്പിൽ നിന്ന് വെള്ളമങ്ങനെ ഇറ്റീറ്റി വീഴുന്നു. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ റഹ്മത്തുല്ലിൽ ആലമീനാണല്ലോ. അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് ആ മരത്തിനെ തടവിക്കൊണ്ട് ചോദിക്കുന്നു, മാദാ യുബ്കീകി, അല്ല ഷജറത്തെ, അല്ല മരമേ, എന്തേ നീ കരയാൻ കാരണം? ആരാ നിന്നെ കരയിച്ചത്? എന്തോർത്തുകൊണ്ടാ നീ കരയുന്നത്? നബി തങ്ങളുടെ ചോദ്യത്തിന് മറുപടിയായി ആ മരം സംസാരിക്കുന്നു. റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങളോട് പറയുന്നു, തങ്ങളെ, നശ്വരമായ ഈ ലോകത്ത് വളരെ കുറഞ്ഞ ഒരു സമയം അങ്ങയെയും അങ്ങയുടെ സ്വഹാബാക്കളെയും എനിക്ക് അനുഭവിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു. നിങ്ങൾക്ക് തണൽ തരാനും ഈ നല്ലൊരു കാര്യത്തിന് സാക്ഷിയാകാനും എനിക്ക് സാധിച്ചുവെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയ അങ്ങയുടെ അനുയായികൾക്ക് സ്വർഗം കൊടുക്കാമെന്ന് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞെങ്കിൽ ഇതിന് സാക്ഷിയായ, ഇതിന് സൗകര്യം തന്ന, ഇതിന് സാന്നിധ്യമരുളിയ എനിക്ക് എന്ത് കിട്ടും? മരത്തിന്റെ ചോദ്യമാണ്. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്,
റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങൾ പറയുന്നു, ലാ തഹ്സനി, ദുഃഖിക്കണ്ട, നീ വിഷമിക്കണ്ട, വ അന്തി മഈ ഫിൽ ജന്ന, നിനക്ക് എന്റെ കൂടെ സ്വർഗത്തിൽ കടക്കാം. നോക്കൂ നിങ്ങള്, സ്വർഗത്തിലേക്ക് ഈ മരത്തിന് അനുമതി കൊടുക്കുന്നു റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങള്. ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയത് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിനെ മനുഷ്യനറിയുന്നത് പോലെ ഒരു നിലക്ക് പറയുമ്പോൾ അതിനേക്കാളേറെ മറ്റുള്ള ജീവജാലങ്ങൾക്ക് ബോധിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവർ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്, അവർ അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങളെ കാലത്തു മാത്രമല്ല എക്കാലത്തും നിലനിൽക്കുമെന്നുള്ളത് ഉറപ്പാണ്. ഖുർആൻ ശരീഫിലൂടെ അല്ലാഹു തആല പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ, യുസബ്ബിഹു ലില്ലാഹി മാ ഫിസ് സമാവാതി വൽ അർള്, ആകാശ ഭൂമിയിലുള്ളതും മുഴുക്കെ അള്ളാഹുവിന്റെ തസ്ബീഹിലാണ്. അള്ളാഹുവിന് തസ്ബീഹ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ആ തസ്ബീഹ് റബ്ബിന് സമർപ്പിക്കുമ്പോ അള്ളാഹുവിനെ ലോകത്തിന് പരിചയപ്പെടുത്തി തന്ന മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ ഒരു സൃഷ്ടിയും ഒരു ജീവജാലവും ഓർക്കാതിരിക്കുകയില്ല. അത്രയും ഷറഫുള്ളവരാണ് മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ, സഹോദരിമാരെ, പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികളെ, കുട്ടികളെ, ആ റസൂലുള്ളാഹിയുടെ മീലാദിലാണ് നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് കൂടിയിട്ടുള്ളത്. ആ നബിതങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ സ്നേഹിക്കേണ്ടത്. ആ നബിതങ്ങളോടുള്ള മനസ്സറിഞ്ഞ സ്നേഹം കൊണ്ട് ദുനിയാവിലും ആഖിറത്തിലും നമുക്ക് കാര്യമുള്ളൂ. എത്രയോ വേണ്ടാത്ത കൂട്ടുകെട്ടും വേണ്ടാത്ത ചങ്ങാത്തവും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലുണ്ട്. പലർക്കും വേണ്ടി നമ്മൾ പാതിരാവിലും ഉറക്കൊഴിച്ചിരിക്കാൻ നമ്മൾ തയ്യാറാണ്. ആരോഗ്യം അവിടെ പ്രശ്നമില്ല, സാമ്പത്തികം പ്രശ്നമില്ല, എന്തിനും ഒരുങ്ങുകയാണ് മനുഷ്യന്. ദുന്യവിയായ ഭൗതികമായ ചില ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഉറക്കൊഴിച്ച് ഭക്ഷണം കഴിക്കാതെ സമയം ചെലവഴിക്കുന്നവരാണ് നമ്മിൽ പലരും. പറയട്ടെ, അള്ളാന്റെ ഹബീബിന് ഇഷ്ടമില്ലാത്തതിൽ നമ്മുടെ സമയവും സമ്പാദ്യവും ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയാൽ റസൂലുള്ള വേദനിക്കും കേട്ടോ, നബിതങ്ങൾ വേദനിക്കും. ഖുർആൻ ശരീഫിലൂടെ അല്ലാഹു തആല പറയുന്നുണ്ട്, നബിയെ നിങ്ങൾ ജനങ്ങളോട് അമൽ ചെയ്യാൻ പറയുക. അള്ളാഹുവും അള്ളാന്റെ റസൂലും അവരെ അമല് കാണുമെന്നുള്ള സന്ദേശവും അവർക്ക് നിങ്ങൾ കൊടുക്കുക. നോക്കൂ നിങ്ങള്, ഇത് റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങളുടെ ജീവിതകാലത്ത് മാത്രമല്ല, അള്ളാന്റെ ഹബീബ് വഫാത്തായതിന്റെ ശേഷം ആ കാലത്തും അഥവാ ഖിയാമത്ത് നാൾ വരെയും റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങൾക്ക് അവിടുത്തെ ഉമ്മത്തിന്റെ അമല് അല്ലാഹു തആല അറിയിച്ചു കൊടുക്കുന്നതാണ്. ഈ ആയത്ത് വിശദീകരിച്ചുകൊണ്ട് റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങൾ അവിടുത്തെ ഹളറത്തിലേക്ക് സ്വലാത്ത് സലാം ചൊല്ലുന്നതിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എന്റെ ഉമ്മത്ത് ആരെങ്കിലും എനിക്ക് സലാം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇല്ലാ റദ്ദല്ലാഹു റൂഹി, അല്ലാഹു എന്റെ ആത്മാവിനെ എന്നിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു തരുന്നു, എന്നിട്ട് ഞാൻ അവർക്ക് സലാം മടക്കുന്നു. റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങൾ ഈ ലോകത്ത് നിന്ന് മറ്റൊരു ലോകത്തേക്ക് നീങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എങ്കിലും ഏത് സമയവും അവിടുത്തെ ആത്മാവ് അവിടത്തോട് ബന്ധിച്ചു കിടക്കുകയാണ്. കാരണം എന്താ? സലാം പറയാത്ത സമയമില്ല. നമ്മുടെ ഈ പ്രദേശത്ത് നിന്ന്, ഈ വെന്നിയൂരി പെരുമ്പുഴ, ഈ ആളക്കുളം പെരുമ്പുഴ പ്രദേശത്ത് നിന്ന് നിസ്കരിക്കുമ്പോ സലാം പറയുന്ന ഒരു സഹോദരൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സഹോദരി, അയാളുടെ നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞാൽ തൊട്ടപ്പുറത്തെ വീട്ടിൽ നിസ്കാരം, തൊട്ടപ്പുറത്ത് നിസ്കാരം, ലോകത്തിന്റെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലും സൂര്യന്റെ കറക്കമനുസരിച്ച് നിസ്കാരത്തിന്റെ സമയം വ്യത്യാസപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ആ നിസ്കാരങ്ങളിൽ എന്തായാലും മുഅ്മിനുകൾ അസ്സലാമു അലൈക അയ്യുഹൻ നബി എന്ന് സലാം പറയുകയാണ്. ആ സലാം റസൂലുള്ളാഹി മടക്കുമെന്ന് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പറയുന്നു. അപ്പൊ ഏത് സമയവും റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങൾ നമ്മുടെ സലാമും പ്രതീക്ഷിച്ച് നിൽക്കുകയാണ്. മുഅ്മിനീങ്ങളുടെ ഭാഗത്തുനിന്നുള്ള സലാമും സലാത്തും പ്രതീക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ സമയം നമ്മൾ നിഷ്ഫലമാക്കാൻ പാടില്ല. അള്ളാന്റെ ഹബീബിന്റെ പേരിൽ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലുക, റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങളുടെ പേരിൽ തങ്ങളോട് സലാം പറയുക. ഈ വിശുദ്ധമായ റബീഉൽ അവ്വൽ തീരുമ്പോഴേക്ക് ധാരാളമായി സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിയിട്ട് അത് മുൻനിർത്തി റബ്ബിനോട് നമ്മൾ ചോദിക്കുക, സഹോദരന്മാരെ, റബ്ബെ ഞാൻ ചൊല്ലിയ സ്വലാത്ത്
ഈ സ്വലാത്തിന്റെ പുണ്യം കൊണ്ട് എൻ്റെ കടം വീടണം, ഇതിന്റെ പുണ്യം കൊണ്ട് എനിക്ക് വീടുണ്ടാകണം, ഇതിന്റെ പുണ്യം കൊണ്ട് എൻ്റെ മകളുടെ കല്യാണം നടക്കണം, എൻ്റെ രോഗം മാറണം, ഈ രോഗത്തു നിന്ന് ഈ മുസീബത്താകുന്ന മഹാമാരി നീങ്ങിക്കിട്ടണം, എൻ്റെ ആഖിറം സലാമത്താകണം, എന്തെല്ലാം ദ്വാരക്കാനുണ്ട് നമുക്ക്. അതൊക്കെ ഈ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലി അത് മുൻനിർത്തി ദ്വാരക്കുക, റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങളെ മുൻനിർത്തി ദ്വാരക്കുക. കാരണം തൻഹല്ലു ബിഹിൽ ഉഖദ് എന്നാണ്. നബി തങ്ങൾ കാരണമായി എന്ത് കെട്ടുപണഞ്ഞ വിഷയങ്ങളുണ്ടോ, നമ്മുടെ നാടൻ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ എന്ത് കെട്ടിക്കൊടുക്കുണ്ടോ, അതൊക്കെ റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങളെ കൊണ്ട് അല്ലാഹു തആല പരിഹരിക്കും. ആ പരിഹാരം നമുക്ക് കിട്ടുമെന്ന് ഉറച്ചു വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിനോട് ചോദിക്കുക. അള്ളാഹു നമുക്കതിന് തൗഫീഖ് നൽകുമാറാവട്ടെ. ഞാൻ എൻ്റെ സംസാരം നീട്ടുകയല്ല. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ സ്നേഹിച്ചാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും തിരിച്ച്? ബോധ്യപ്പെട്ടല്ലോ. ആ മരം റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങളെ സ്നേഹിച്ചത് കൊണ്ട് ആഖിറത്തിൽ സ്വർഗം തരാമെന്ന് റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങൾ പറഞ്ഞു. സ്വഹാബാക്കളൊക്കെ പലവരും പല സമയത്തും ചോദിച്ചു. അവർക്കൊക്കെ റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങൾ സ്വർഗം കൊണ്ട് ബിശാറത്ത് ചെയ്തു, സന്തോഷം അറിയിച്ചു. അശറത്തുൽ മുബശ്ശിരീൻ എന്ന് ഇസ്ലാം നമ്മെ പരിചയപ്പെടുത്തിയ 10 സ്വഹാബാക്കൾക്ക് പുറമെ പല ഘട്ടങ്ങളിലായി പല ആളുകൾക്കും റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങൾ സ്വർഗപ്രവേശം സന്തോഷമായി അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് അറിയിച്ച ഒരു വാക്കിൽ നമുക്ക് വലിയ പ്രതീക്ഷയുണ്ട്. റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങൾ പറഞ്ഞ ഒരു വാക്ക്, അത് നമുക്ക് വലിയ സമാധാനമുണ്ട്. ഏതാണത്? റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ ഒരിക്കൽ സ്വഹാബാക്കളോട് പറഞ്ഞു, സ്വഹാബാ, എന്നെ ഏറ്റവും സ്നേഹിക്കുന്നവർ ആരാണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയുമോ? എന്നെ ഏറ്റവും സ്നേഹിക്കുന്നവർ ആരാണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയുമോ? സ്വാഭാവികമായും ഈ ഒരു ചോദ്യത്തിന് ഞാനും നിങ്ങളും മറുപടി പറയുക സിദ്ദീഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു, അല്ലെങ്കിൽ ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു, അല്ലെങ്കിൽ ഖദീജ ബീവി, ആയിഷ ബീവി, അല്ലെങ്കിൽ സ്വഹാബാക്കൾ. ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ മറുപടി പറയുക. അവർ റസൂലുള്ളാഹിനെ അതിരറ്റ് സ്നേഹിച്ചിട്ടുണ്ട്. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്. അല്ലാഹു അവരുടെയൊക്കെ ദറജ വർദ്ധിപ്പിക്കുമാറാവട്ടെ. അവരുടെ മഹത്വം കൊണ്ട് അല്ലാഹു നമുക്ക് സലാമത്ത് നൽകുമാറാവട്ടെ. ആ റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങൾ സ്വഹാബാക്കളോട് ചോദിക്കുന്നു, എന്നാൽ എന്നെ ഏറ്റവും സ്നേഹിക്കുന്നവർ ഈ ഇരിക്കുന്ന നിങ്ങളാരുമല്ല. അവരെ സ്നേഹം ചെറുതായി കാണുകയല്ല. റസൂലുള്ള ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് മയ്യകൂനു ബഅദീ, എന്റെ ശേഷം വരാനുള്ള ഒരു ജനവിഭാഗമാണ്. മൻ ഒരുത്തരാണ്, ഒരുത്തനാണ്, ഒരുത്തിയാണ്, എല്ലാവരും പെട്ടു. മയ്യകൂനു ബഅദീ, എന്റെ ശേഷമുള്ള ഒരു വിഭാഗം ആളുകളാണ്. അവർ എന്നെ കണ്ടിട്ടില്ല, എന്നെ അവർ കാണുകയില്ല. എന്നെ കാണാത്ത എന്റെ ശേഷമുള്ള ഒരു ജനവിഭാഗത്തിന് എന്നോട് വല്ലാത്ത സ്നേഹമാണ്. യവുദ്ദൂന, അവരാഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു റുഅയതി, എന്നെ ഒന്ന് കാണണമെന്ന്. ബി അംവാലിഹിം വ അൻഫുസിഹിം, അതിനുവേണ്ടി അവരുടെ സമ്പാദ്യം അവർ ചെലവഴിക്കുന്നു, അതിനുവേണ്ടി അവരുടെ ശരീരം കൊണ്ട് അവർ ത്യാഗം ചെയ്യുന്നു എന്നെ കാണാൻ. പക്ഷേ അവരെ ജീവിതകാലത്ത് ഞാൻ ഹയ്യാവുകയില്ല, ഹയാത്തിലാവുകയില്ല. അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് എന്നെ കാണാൻ കഴിയൂല. എന്തൊരു സന്തോഷമുള്ള വാക്കാണിത്. റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങളുടെ കാലത്ത് ജീവിക്കാൻ കഴിയാത്തവർക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് നൽകിയ ഒരു സുവിശേഷമാണിത്. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഞാനും നിങ്ങളും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടണം. അള്ളാഹു അതിന് നമുക്ക് തൗഫീഖ് നൽകുമാറാവട്ടെ. അതിനായിരിക്കണം നമ്മുടെ മീലാദാഘോഷങ്ങള്, അതിനായിരിക്കണം നമ്മുടെ മറ്റുള്ള ദീനിയായ സംരംഭങ്ങള്, അതിനുവേണ്ടിയായിരിക്കണം നമ്മുടെ വാക്കുകള്, അതിനായിരിക്കണം നമ്മുടെ പ്രവർത്തികള്. എല്ലാം റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങളുടെ പൊരുത്തമുള്ള, റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന രൂപത്തിലുള്ള വാക്കുകളും നീക്കങ്ങളും പ്രവർത്തനങ്ങളും നമ്മിൽ നിന്നുണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്, അത്തരം ആളുകൾ കാന മഈ ഫിൽ ജന്ന, അവർ എൻ്റെ കൂടെ സ്വർഗത്തിലായിരിക്കുമെന്ന്, എൻ്റെ കൂടെ സ്വർഗത്തിലായിരിക്കുമെന്ന്. ദുനിയാവില് വെച്ച് റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങളെ കാണാനും കൂടാനും അനുഭവിക്കാനും അവസരം റബ്ബ് തരാത്ത നമുക്ക് ആഖിറത്തിൽ അല്ലാഹു അവസരം തരണം. ആ അവസരം നമ്മളായിട്ട് നഷ്ടപ്പെടുത്താൻ പാടില്ല, നമ്മളായിട്ട് അത് വേണ്ട എന്ന് വെക്കാൻ പാടില്ല. അതിനുവേണ്ടി റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന കാര്യങ്ങൾ ധാരാളമായി ചെയ്യുക. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അതിന് നമുക്ക് തൗഫീഖ് നൽകുമാറാവട്ടെ. പ്രിയപ്പെട്ട രക്ഷിതാക്കളോട് സാന്ദർഭികമായ ഒരു കാര്യം ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ്. നമ്മുടെ മക്കൾ അവരാണ് നമ്മുടെ പ്രതീക്ഷ, അവരാണ് നാടിന്റെ പ്രതീക്ഷ, അവരാണ് ദീനിന്റെ പ്രതീക്ഷ. അവരിൽ ധാർമ്മികത നിലനിർത്താൻ ആവശ്യമായ നീക്കമാണ് ഓരോ രക്ഷിതാവിൽ നിന്നും ഉണ്ടാകേണ്ടത്. എൻ്റെ മകൻ, എൻ്റെ മകൾ, അവരെ കൊണ്ട്
അള്ളാഹിന്റെ ദീനിനൊരു കോട്ടം വരാൻ പാടില്ല എന്ന ഉറച്ച മനസ്സ് ഓരോരുത്തർക്കും ഉണ്ടാകണം. അതിനാണ് നമ്മുടെ മദ്രസ സംവിധാനവും സംഘടനാ സംവിധാനവും പ്രാസ്ഥാനിക ചിന്തയും എല്ലാം അതിനു വേണ്ടിയാണ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ മക്കളെ നല്ലവരുമായി കൂട്ടുകൂടിച്ച് നല്ലതുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി വളർത്താൻ നമുക്കാകണം. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അതിന് നമുക്ക് തൗഫീഖ് നൽകുമാറാവട്ടെ. ഈ പ്രതികൂലമായ സാഹചര്യത്തിലും ഈ പുതിയ സംവിധാനം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് മീലാദ് ആഘോഷം നടത്തുന്നതിന് വേണ്ടി ശ്രമിച്ച നമ്മുടെ കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹികൾ, നമ്മുടെ ഉസ്താദുമാർ എല്ലാവർക്കും അല്ലാഹു തആല അർഹമായ പ്രതിഫലം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ. ഈ മീലാദ് പരിപാടിക്ക് വേണ്ടി സഹായിച്ചവരുണ്ട്, സഹകരിച്ചവരുണ്ട്, ഇതിനു വേണ്ടി കഠിനാധ്വാനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രവർത്തകരുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ, നീ എല്ലാവർക്കും ഖൈറും ബറക്കത്തും പ്രദാനം ചെയ്യണം റഹ്മാനെ. ഇതൊക്കെ നിന്റെ ഹബീബിന്റെ ശഫാഅത്ത് ലഭിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് നീ കാരണമാക്കണം റഹ്മാനെ. ഇത് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സഹോദര സഹോദരിമാർ, നാട്ടിലും മറുനാട്ടിലുമുള്ള എല്ലാവരുടെയും എല്ലാ പ്രയാസങ്ങളും വിഷമങ്ങളും തീർക്കണം റഹ്മാനെ. എല്ലാവരിൽ നിന്നും, ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ നിന്ന്, ലോകത്ത് നിന്ന് ഈ മഹാമാരിയെ ഉയർത്തി നീ നല്ല സലാമത്ത് നൽകണം റഹ്മാനെ. പല സഹോദരന്മാരും പ്രവാസ ലോകത്താണ്, ഗൾഫ് നാടുകളിലും മറ്റുമാണ്. റബ്ബേ, ഈ പ്രതികൂലമായ അവസ്ഥയിൽ അവർക്കൊക്കെ നല്ല മനക്കരുത്ത് നൽകണം റഹ്മാനെ. ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ടവർക്ക് ഖൈറായ ജോലി നൽകണം റഹ്മാനെ. സാമ്പത്തികമായി പ്രയാസപ്പെടുത്തി ഞങ്ങൾ ആരെയും നീ പരീക്ഷിക്കല്ല അല്ലാ. ദുനിയാവിലെ ഇസ്സത്തോടെ ജീവിക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണം റഹ്മാനെ. റബ്ബേ, നിന്റെ ദീന് പഠിപ്പിക്കുന്ന ഉസ്താദുമാർ, ആ ഉസ്താദുമാർ പലരും ഇപ്പൊ ദീനിന്റെ ഖിദ്മത്തിന് അവസരം കിട്ടാതെ മറ്റു പല തൊഴിലും തേടേണ്ട ഒരു അവസ്ഥയിലേക്കാണ് എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. റബ്ബെ, നീ ഇസ്സത്തിലാക്കണം റഹ്മാനെ. ആരെയും പ്രയാസപ്പെടുത്തല്ല അല്ലാ. എല്ലാവർക്കും നീ അർഹമായ റാഹത്തുള്ള ഖൈറായ ബറക്കത്തുള്ള ജീവിതം നൽകണം റഹ്മാനെ. റഹ്മാഹിമെ, ഞങ്ങളെ ഈ കൂടലും ഞങ്ങളുടെ ഇതുവരെ ഇവിടെ നടന്ന പരിപാടികൾ ഇനി നടക്കാനിരിക്കുന്നത് എല്ലാം നീ കബൂലാക്കണം റഹ്മാനെ. നാളെ ആഖിറത്തിൽ ഇതെല്ലാം അനുഭവിച്ച് സന്തോഷിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് അവസരം നൽകണം റഹ്മാനെ. റബ്ബനാ തഖബ്ബൽ മിന്നാ ഇന്നക അൻതസ് സമീഉൽ അലീം വതുബ് അലൈനാ ഇന്നക അൻതത് തവ്വാബുർ റഹീം. ആമീൻ ബിറഹ്മതിക യാ അർഹമർ റഹീമീൻ. സല്ലല്ലാഹു തആല വസല്ലം അലാ ഖൈരി ഖൽഖിഹി സയ്യിദിനാ മുഹമ്മദിൻ വആലിഹി വസഹ്ബിഹി അജ്മഈൻ. സുബ്ഹാന റബ്ബിക റബ്ബിൽ ഇസ്സതി അമ്മാ യസിഫൂന വസലാമുൻ അലൽ മുർസലീൻ വൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. എല്ലാവരും ദുആ ചെയ്യണമെന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തി. വആഖിറു ദഅവാന അനിൽ ഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി. പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, നമ്മുടെ സ്വലാത്ത് മജ്ലിസ് ആരംഭിക്കുകയാണ്. അല്ലാഹു നമ്മിൽ നിന്ന് എല്ലാ അമലുകളും പൂർണ്ണമായി കബൂൽ ചെയ്യുമാറാവട്ടെ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد
وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به القدر وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم
وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم
وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. استغفروا ربكم إنه كان غفارا. استغفر الله العظيم 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 استغفر الله العظيم
أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم جددوا إيمانكم وننوروا قلوبكم وزينوا ألسنتكم بقول لا إله إلا الله 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 الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل رسولك سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العلي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم അർഹമു റഹീമായ അൽ മലിക്കുൽ ജബ്ബാറായ അല്ലാഹ്, ഞങ്ങൾ ഓതിയത്, ഞങ്ങൾ ചൊല്ലിയത്, ഞങ്ങളിവിടെ സംഘടിപ്പിച്ച ഈ സ്വലാത്ത് മജ്ലിസ്, മദ്ഹ് റസൂൽ പ്രഭാഷണം എല്ലാം നീ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് കബൂൽ ചെയ്യണം അല്ലാഹ്. ഞങ്ങൾ ഇസ്തിഗ്ഫാർ തഹ്ലീൽ മുഴുവൻ അമലുകളും നീ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് കബൂൽ ചെയ്യണം അല്ലാഹ്. നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്. നീ ഞങ്ങളെ യഥാർത്ഥ മുഹിബ്ബീങ്ങൾ നീ ഉൾപ്പെടുത്തണം അല്ലാഹ്. ആശിഖീങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തണം അല്ലാഹ്. പടച്ചവനെ, ഞങ്ങളെ ഈ മജ്ലിസ് ഖിയാമത്ത് നാൾ വരെ നിലനിർത്താനുള്ള തൗഫീഖ് നീ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണം അല്ലാഹ്. പടച്ചവനെ, ഇതുപോലുള്ള മജ്ലിസിന്റെ കറാമത്ത് കൊണ്ട്, ഹഖ് ജാഹ് ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് ഞങ്ങളിപ്പോൾ അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ മഹാമാരിയിൽ നിന്ന് നീ ഞങ്ങൾക്ക് സലാമത്ത് നൽകണം അല്ലാഹ്. പൂർണ്ണമായ പൂർവസ്ഥിതി ഞങ്ങൾക്ക് സന്തോഷത്തോടുകൂടെ നീ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണം അല്ലാഹ്. ഞങ്ങൾ ഇതുവരെ സംഘടിപ്പിച്ച ഈ സ്വലാത്ത് പടച്ചവനെ ഒരുപാട് മാസങ്ങൾ മുടങ്ങിക്കിടക്കുകയാണ്. പടച്ചവനെ, ഞങ്ങൾക്ക്
ഞങ്ങളുടെ ഈ സ്ഥാപനത്തിൽ വന്നിരുന്നു കൊണ്ട് ചൊല്ലാനും ദുആ ചെയ്തുകൊണ്ട് നിന്നിലേക്ക് അമലുകൾ ചെയ്ത് ചൊല്ലി ഞങ്ങൾക്ക് നിന്നിലേക്ക് മടങ്ങാനുള്ള തൗഫീഖ് നീ നൽകണം അല്ലാഹ്. അതിന്റെ ഹഖ് ജാഹ് ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ എല്ലാവിധ ഖൈറായ ഉദ്ദേശങ്ങൾ നീ പൂർത്തീകരിച്ചു തരണം അല്ലാഹ്. എല്ലാ ഖൈറായ ഉദ്ദേശങ്ങളും ഞങ്ങൾക്ക് പൂർത്തീകരിച്ചു തരണം അല്ലാഹ്. പടച്ചവനെ, ഞങ്ങൾ ഈ സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് ധാരാളം ആളുകൾ സഹായിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്, സഹായങ്ങൾ ഏറ്റവരുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് ഈ വിശുദ്ധമായ മാസത്തിൽ ഹബീബായ മുത്ത് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ വിശുദ്ധമായ ജന്മദിനം കൊണ്ട് അനുഗ്രഹീതമായ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ പടച്ചവനെ നിന്നിലേക്ക് ഒരുപാട് ആളുകൾ അവിടുത്തെ ഇഷ്ക് വെച്ചുകൊണ്ട് ധാരാളം ആളുകൾ സംഭാവന അതുപോലെ മറ്റുള്ള എല്ലാവിധ സഹായ സഹകരണങ്ങൾ നടത്തി എല്ലാം നീ കബൂലാക്കണം അല്ലാഹ്. സ്വദേശികളായും അതുപോലെ വിദേശികളായ ആളുകൾ ഇവിടെ നടക്കുന്ന മുഴുവൻ പ്രോഗ്രാമുകളിലും എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും സജീവമായി ഇടപെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. പടച്ചവനെ, അവരെയും ഞങ്ങളെയും നീ നിന്റെ യഥാർത്ഥ മടിബീങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തണം അല്ലാഹ്. മുത്ത് റസൂലുള്ളാഹിന്റെ യഥാർത്ഥ ആശിഖീങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തണം അല്ലാഹ്. അവിടുത്തെ ജിവാരിൽ കൂടാനും ഒത്തുചേരാനുള്ള തൗഫീഖ് നീ നൽകണം അല്ലാഹ്. പടച്ചവനെ, ഞങ്ങളുടെ ഈ സ്വലാത്തിന്റെ ഹഖ് ജാഹ് ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ നീ സലാമത്തിന്റെ അഹ്ലുകാരിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണം അല്ലാഹ്. ഒരുപാട് ആളുകൾ ദുആ കൊണ്ട് വസിയ്യത്ത് ചെയ്തവരുണ്ട്. എല്ലാവരുടെയും ഖൈറായ ഉദ്ദേശങ്ങൾ നീ പൂർത്തീകരിച്ചു തരണം അല്ലാഹ്. രോഗികൾക്ക് നീ ശിഫ നൽകണം അല്ലാഹ്. മാരകമായ രോഗങ്ങളെ കൊണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന പ്രയാസപ്പെടുന്ന ആളുകളുണ്ട്. പടച്ചവനെ, ഞങ്ങളുടെ ഈ പ്രദേശത്ത് ധാരാളം ആളുകൾ പടച്ചവനെ, അവർക്കൊക്കെ നീ ശിഫ പ്രദാനം ചെയ്യണം അല്ലാഹ്. ആജിലായ ശിഫ പ്രദാനം ചെയ്യണം അല്ലാഹ്. പ്രത്യേകിച്ച് കോവിഡ് ഈ മഹാമാരി അനുഭവപ്പെട്ട് പോസിറ്റീവായ ആളുകൾ ധാരാളം ആളുകളുണ്ട്. അല്ലാഹ്, നീ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആജിലായ ശിഫ നൽകണം അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളെയും ഞങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മുഴുവൻ ആളുകളെയും നീ സലാമത്ത് നൽകണം അല്ലാഹ്. പടച്ചവനെ, നീ ഞങ്ങളെ കബൂലാക്കണം അല്ലാഹ്. പടച്ചവനെ, നീ ഞങ്ങളെ കബൂലാക്കണം അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളുടെ അമലുകൾ എല്ലാം മുടങ്ങി കിടക്കുന്ന ഒരു ദുരവസ്ഥയാണ്. എല്ലാം ഞങ്ങൾക്ക് നീ തിരിച്ചു നൽകണം അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളുടെ നാടുകളിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടതുപോലെ ജുമുഅ നടത്താനോ അതുപോലെ മറ്റുള്ള ദീനീ സംരംഭങ്ങൾ സംഘടിപ്പിക്കാനൊന്നും അവസരങ്ങളില്ല. ഞങ്ങൾക്ക് നീ സലാമത്ത് നൽകണം അല്ലാഹ്. പൂർവസ്ഥിതി ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണം അല്ലാഹ്. ഞങ്ങൾക്ക് നീ തൗഫീഖ് നൽകണം അല്ലാഹ്. ഈ വിശുദ്ധമായ മാസത്തിന്റെ ഹഖ് ജാഹ് ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഈ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് നീ ഇജാബത്ത് നൽകണം അല്ലാഹ്. ഇജാബത്ത് നൽകണം അല്ലാഹ്. പടച്ചവനെ, ഒരുപാട് ആളുകൾ വ്യത്യസ്തമായ മുറാദുകൾ വെച്ചുകൊണ്ട് ഈ മജ്‌ലിസിൽ പങ്കെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. അവർക്കൊക്കെ നീ ഖൈറായ രീതിയിൽ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പൂർത്തീകരിക്കണം അല്ലാഹ്. നാരിയത്ത് സ്വലാത്ത് വലിയ അഥറുള്ള സ്വലാത്താണ് എന്നത് ഞങ്ങൾ ഒരുപാട് കേൾക്കുകയും അറിയുകയും ചെയ്തതാണ്. ഈ സ്വലാത്ത് വർദ്ധിപ്പിക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണം അല്ലാഹ്. അതിനുള്ള അവസരങ്ങളും സാഹചര്യങ്ങളൊക്കെ നീ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണം അല്ലാഹ്. അതിലൂടെ മുത്ത് റസൂലുള്ളാഹിനെ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും ഈ യഖ്ളത്തിലും മനാമിലും കാണാനുള്ള തൗഫീഖ് നീ നൽകണം അല്ലാഹ്. നീ നൽകണം അല്ലാഹ്. പടച്ചവനെ, ഞങ്ങളുടെ സർവ്വവിധ തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ നീ മാപ്പ് ചെയ്യണം അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളെ കണ്ണുകൊണ്ട് കണ്ട മുഴുവൻ തെറ്റുകളും നീ പുറത്തു തരണം അല്ലാഹ്. പടച്ചവനെ, ഞങ്ങളുടെ സർവ്വ അവയവങ്ങളെ കൊണ്ട് ചെയ്തു പോയ തെറ്റുകൾ നീ ഞങ്ങൾക്ക് അഫ്വ് നൽകണം അല്ലാഹ്. മഗ്ഫിറത്ത് നൽകണം അല്ലാഹ്. നീ മഗ്ഫിറത്ത് നൽകണം അല്ലാഹ്. പടച്ചവനെ, ഞങ്ങളെ നീ മഖബൂലികൾ ഉൾപ്പെടുത്തണം അല്ലാഹ്. ഈ സ്ഥാപനത്തെ സഹായിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നവരെ നീ സഹായിക്കണേ അല്ലാഹ്. അവർക്ക് നീ എല്ലാ വഴികളും തുറക്കണം അല്ലാഹ്. പടച്ചവനെ, ഒരുപാട് ആളുകൾ വ്യത്യസ്ത ഉദ്ദേശങ്ങൾ വെച്ചുകൊണ്ട് ദുആ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അവർക്കൊക്കെ നീ എല്ലാവിധ വഴികളും ഫത്ഹ് നൽകണം അല്ലാഹ്. നീ തുറന്നു കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. പടച്ചവനെ, മക്കളുടെ വിവാഹങ്ങൾ കാര്യങ്ങൾ അതൊക്കെ നീ പൂർണ്ണമായ ഖൈറായ രീതിയിൽ നീ പൂർത്തീകരിച്ചു കൊടുക്കണം അല്ലാഹ്. അനുയോജ്യരായ ഗണങ്ങൾ നീ നൽകണം അല്ലാഹ്. പടച്ചവനെ, മക്കളില്ലാത്തവർക്ക് മക്കളെ നൽകണം അല്ലാഹ്. ഉള്ള മക്കളെ നീ സ്വാലിഹീങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണം അല്ലാഹ്. ദീനിന് ഉപകരിക്കുന്ന മക്കളാക്കണേ അല്ലാഹ്. പടച്ചവനെ, അങ്ങനെ മക്കളെ നീ വൈവിട്ട രീതിയിലേക്ക് നീ കൊണ്ടുപോകല്ലേ അല്ലാഹ്. നല്ല സ്വാലിഹീങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണേ അല്ലാഹ്. രോഗികൾക്ക് നീ ശിഫ നൽകണം അല്ലാഹ്. അതുപോലെ വീട് പണി തുടങ്ങിയവർ അങ്ങനെ മറ്റുള്ള എല്ലാവിധ ഉദ്ദേശങ്ങളും ഖൈറായ ഉദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ നീ പൂർത്തീകരിച്ചു കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്.
എല്ലാം ഈ റാഹത്തിലും സന്തോഷത്തിലുമാക്കണം അല്ലാ. നീ ഞങ്ങളെ നീ യഥാർത്ഥ മഖബൂലികളിലും മഹബൂബും മുഹിബ്ബീങ്ങളിലും ആശിഖീങ്ങളിലും ഉൾപ്പെടുത്തണേ അല്ലാ. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا مطرودا ولا محروما. പടച്ചവനെ, ഞങ്ങളിൽ നിന്നും ഒരുപാട് ആളുകൾ ഈയിടെയായി ഈ സ്ഥാപനത്തെ സഹായിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട്. അവരൊക്കെ മരണപ്പെട്ടു പോയി. അവരെ ബർസഖിയായ ജീവിതം നീ പൊലിവാക്കി കൊടുക്കണം അല്ലാ. നമ്മുടെ ഈ സ്ഥാപനത്തിന്റെ മാനേജിംഗ് കമ്മിറ്റിയും അതുപോലെ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സഹകരിച്ച് ഏത് വിഷയത്തിലും ഇടപെട്ടിരുന്ന ഒരുപാട് ആളുകൾ, ഞാൻ എല്ലാവരുടെയും പേരെടുത്ത് പറയുന്നില്ല. അവരുടെയൊക്കെ പടച്ചവനെ നിനക്കറിയാം. അവരെ ആലിമുൽ ബർസഖ് പടച്ചവനെ ആ അവസ്ഥ നീ സന്തോഷത്തോടെ നല്ല രീതിയിൽ അന്തിയുറങ്ങാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണം അല്ലാ. ഇവിടെ ചൊല്ലിയ സ്വലാത്തിന്റെ മിസ്ലായ തവാബിന് അവരെ ഹളറത്തിലേക്ക് നീ എത്തിക്കണം അല്ലാ. നീ എത്തിച്ചു കൊടുക്കണം അല്ലാ. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. واغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا بأنواع رحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله تعالى وسلم على خير سيدنا محمد صحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة بفضل صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم.